और ये किसान के लिए इस जिस समय मोदी जी के इन कानूनों की गर्मी तपिश बड़ी तेज हो रही है और उसका दिल जल रहा है, उस समय आपके सरकार का ये बयान कि हम एक एक दाने को धान के खरीदेंगे, ये एक ठंडी फुहार के तरीके से उसको बड़ी तसल्ली मिली है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह। थैंक यू जनरल सेक्रेटरी साहब, सुनील जी और सारे दोस्तों, अज साडा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ होर सी और नैचुरली गल्लां तां हो जांदियां ने कि साडे जनरल सेक्रेटरी हरीश रावत जी पहली बार आए ने उरे पंजाब च अपना अहुदा सांभण तो बाद, और असी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पूरा भरोसा इन्हां दा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये पार्लीमेंट च रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, इन्होंने काम किया। जो तजर्बा है उन्होंने वो साढ़े पंजाब वास्ते असी समझते हैं इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। तो असी वेलकम करना चाहते हैं थोनू, एंड मैं आस करदा कि तुसी आने वाले समय दे विच साढ़े पंजाब की पार्टी की अच्छी तरह वधिया तरीके नाल अगवाई करोगे। मेरे नाल असी इकट्ठे ही पार्लीमेंट च हुंदे से, इकट्ठे ही मुख्यमंत्री होंगे से 2002 तो 7 तक। सो साडा मैं इन्हां नूं बड़ी देर तो जानदा और मैनूं खुशी है कि इत्थे पंजाब दे विच आ सके ने। अज दा जिहड़ा मुद्दा मेरा ख्याल सारिਆਂ दे मन च है वो है आही जिहड़ा साडे जनरल सैकटरी ने हुण गल कही है कि किसानी नाल जिस तरीके नाल इन्हां ने दुर्दशा बनाई हुई है अपने, हुण पार्लीमेंट ने प्रेजिडेंट ने तो कल उन्होंने एक्ट नूं साइन बना दिता है, हुण तो बिल साइन हो गया उन्होंने तो, एंड असी हुण बड़े औखे तरीके नाल असी फसे हुए हैं। मेरा तो ख्याल है कि इस नूं बिल नूं बनाउणा पहला ऑर्डीनेंस बनाउणी, या तो ये लोग जिन्हों ने करवाया उन्होंने कोई समझ ही नहीं कि किस तरीके नाल साडी किसानी रुलदी फिरदी है इस देश दे विच। अदरवाइज कोई समझदार बंदा कदे यह जी बिल नहीं या कोई लिया सकता। देखो थोनू पता है आपां 3 साल तो असी कोशिश की सी कि जिहड़े गरीब किसान ने 70% के करीब उन्हां दे कर्जे माफ़ करन दी 2-2 लाख रुपया असी सारिਆਂ ਨੂੰ दिता। 5 एकड़ ताईं जिन्हां दे सी सारिਆਂ ਨੂੰ असी पहुँचाया। वाई किस ਲਈ? क्योंकि औखे तरीके नाल अपने दिन गुजार रहे थे, उन्होंने कोल पैसा नहीं सी, कर्जा बैंक वगैरह या जिहड़े भी हैं इन्हां ते कर्जा लेता होया वो सारे इन्हां दी बांह मरोड़ रहे थे। तो थोड़ी बॉडी राहत असी उन्होंने दिती। इहदा इंडिकेशन की है कि इन्हां दे कोल है नहीं कुछ। 70% तो 5 किले दे घट ने, ओहदा अद्धा तकरीबन 2 किलो 3 किलो या 1.5 किले के करीब उन्होंने तो टोटल उन्होंने उन्होंने जायदाद है। हूँ 1.5 किलो किले या 2 किले दे विच दसो मैनू किहड़ा अपने बच्चों नूं रख सकता है, अपने परिवार नूं रख सकता है, रोटी खवा सकता है? कुछ भी नहीं। एंड तुसीं ये देखते हुए और जानते हुए फिर तुसीं एक ऑर्डीनेंस पास करो, फिर तुसीं उहनूं बिल लियाओ, फिर तुसीं राज्य सभा में डिस्कशन भी नहीं होने दी और फिर जाके पास कर दिता और प्रेजिडेंट से दस्तखत करवा देते और एक्ट बना दिता। हुण अज रोस जागया होया पंजाब जागया होया बिकॉज वो जानते, सारे जानते असी किस तरीके के हालात ने उरे। लेकिन ये नहीं सिर्फ पंजाब जिथे किसान ने और तकरीबन 70% का हिंदुस्तान किसानी है। छोटे छोटे गरीब सारे वास्ते ने, चाहे छत्तीसगढ़ होए, चाहे मध्य प्रदेश होए, चाहे त्रिपुरा होए, चाहे बिहार होए, चाहे यूपी होए, उत्तराखंड होए, जिथे मर्जी होए, छोटे छोटे किसान ने, उन्होंने भी यही जाही इन्हों औख लगी हुई है। इन्हों एक बार पता सी कि अगर असी झोना लाइए या असी कणक लाइए तो साडा इन्ना निकलूगा और साड़ी इन्नी जिहड़ी कुछ सानू मिलूगा MSP दे विच
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਫਲਾਣਾ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ ਸਾਡੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ 60 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਖੜਕਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 4,000 ਰੁਪਏ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਔਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਵਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦਾ। APMC ਐਕਟ ਵੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਓਪਨ ਟੂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਇਟ ਬੀ ਓਨਲੀ ਟੂ FCI? ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੋਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਦਰਾਸ ਤਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸੀ, ਗੋਲਾ ਤੇ ਚੀਕਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਨੋ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਕ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ITC ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ? ਬਟ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਇਟ ਸਿਰਫ ਟੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ FCI ਚੱਲਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਰੋਕ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲੇ ਹੈ, 1.5 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, 2 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਥਿੰਗ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਮੀਟ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਅਨਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ PL 480 ਫੰਡ ਸੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ PL 480 ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਦੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਮੇਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀਟ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲਿਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? PV 18 ਸੀ, ਲਾਲ ਕਣਕ ਸੀ, ਨਰਮਾ ਰੋਜੋ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਲ ਆਏ, IR 8 ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਚੌਲ। ਉੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਫਰਮ 1966 ਟਿਲ ਨਾਓ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨ ਭਰੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਾਊਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ,
कणक दी और झोने दी, और वो झोना और रोटी चक के उन्होंने बाकी ट्रेनां लोड करके असीं पता नहीं कित्थे कित्थे इन्हां ने भेजियां ने। वो तां पंजाब ने फेर बचाया ना सानूं। तो क्यों साडे पंजाबियां नाल तुसीं ये कर रहे हो? क्यों साडे जिहड़े किसान ने उन्हां नाल कर रहे हो? पंजाबी नहीं, सारे किसानां नाल। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੱਤੇ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ 10 ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮ ਵਾਟ ਐਵਰ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਐਵਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੇयर ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਥਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਰੁਲੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੁਲਣਗੇ। What about the public distribution system? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ FCI ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਨ ਦ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗੇ? ਮਿਸਟਰ ਅਡਾਨੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ? where will that subsidize be? how will ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਫਿਰ ਵੰਡੋ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ GST ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੀ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਮਨੀ। ਅੱਜ ਆਈ ਐਮ ਡਿਊ ਨੀਅਰਲੀ 8,000 7,000 8,000 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੇ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕੈਸੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲ, what powers are left with the states? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਮ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਇਨਕਮ। ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ GST ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਡ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? Who is going to listen to your saying anything? ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਔਰ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਣਕ ਵੀ ਦੇ ਚੱਕ ਲੈਣ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। This is a state subject, central subject now. Parliamentary Act hai. So it is going to be a Punjab वास्ते, एक किसानी वास्ते एक बहुत काला दिन है। And I am ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਈ ਸੀ, why did that lady sit there? हरसिमरत कौर। देखो अगर मैं ऑर्डिनेंस लाना चाहना है, it has to be approved by the council of ministers, cabinet। Similarly जब सेंट्रल गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ऑर्डिनेंस आना है, the council of ministers has to give its approval। ਇਹ बैठी सी ਉੱਥੇ क्यों देती approval? क्यों नहीं उठ के क्या I disagree? ਉਹ ਦਿਨ इस्तीफा क्यों नहीं ਦਿੱਤਾ कि अगर मैनू अगर ਤੁਸੀਂ इंसिस्ट करते हो तो I will resign? कुछ नहीं, शौक नाल, एवरीथिंग इज ओके। जिस दिन मैं ऑल पार्टी मीटिंग सदी सी उरे अकाली दल ने क्यों अपोज किया? इत्थे बैठे पंजाब भवन दे विच इत्थे सुखबीर बादल सारे बैठे थे, क्यों अपोज किया? यू नो पॉइंट इज कि ये हुण
ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਵਿਲ ਟਰਸਟ them, ਨੋਬਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ NDA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਲਾਤਾ ਸੀ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਫॉर ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਲ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ।